وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah sebagai tanda rasa syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmat dan ridha-Nya lah kita dan taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahim di dalam acara Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul guru kita bersama, yaitu Abah Guru Semumpul. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kita cinta kepada beliau dan mengharapkan syafaat dari beliau di dalam dunia maupun di negeri akhirat. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, di antaranya yang hadir di tempat kita ini yaitu Al-Habib Noh Bahashim, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat kita, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Jorong, dan yang sama-sama kita hormati ada beberapa kepala desa yang hadir di tempat ini. Hadirin hadirat sekalian, jamaah peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul Abah Guru Semumpul yang berbahagia. Acara pada malam hari ini ada dua. Pertama Isra Mi'raj dan kedua haul Abah Guru. Sebelum kita meneruskan pembicaraan kita, terlebih dahulu kita mengambil berkah sebagaimana adat tradisi para ulama guru-guru kita mulai berhari, yaitu membaca hadis masalah Isra Mi'raj supaya niat dan tujuan kita terlaksana. Kan kita judulnya Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hadis al-Isra wa qaulillahi ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كتبني قريش قمت في الحجر فجعل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم
فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. حدثنا قتبة بن خالد حدثنا حماد بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن سعسة رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا بالحطيم وربما قال بالحجر مبتدعا إذ آتني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه لهذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نهري إلى شعرته وسمعته يقول من قسه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أوتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم هشي ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوة عند أقصى طرفه وحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء وفتح فلما فصلت فإذا بي آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بابن صالح والنبي صالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خسرت إذا يحيى وعيسى وهو ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بأخي صالح والنبي صالح ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء وفتح فلما خسرت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي صالح والنبي صالح ثم صعد به حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خسرت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي صالح والنبي صالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا بي فنعم المجيء جاء فلما خسرت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي صالح والنبي صالح ثم صعد بي حتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا بي فنعم المجيء جاء فلما خسرت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه ورد ثم قال مرحبا بالأخي صالح والنبي صالح فلما تجاوزت مكة قيل له ما يبكيك قيل أكل أن غلاما وعيسى بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا بي فنعم المجيء جاء فلما خسرت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه وسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بابن صالح والنبي صالح ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل ثقيلة حجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذا سدرة المنتهى وإذا أرمد أنهار النهران باطنان والنهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليه وأمتك
Thumma quridat alaihi salawatu 50 salatan kulla yawmin faraja'tu marartu ala Musa faqala bima umirta qala umirtu bi 50 salawatin bi 50 salatan kulla yawmin qala inna ummataka lan tastati'u 50 salatun kulla yawmin wa inni wallahi qad jarrabtukan nas wa inni wallahi qad jarrabtun nas qablaka wa 'anadtu bani Israil ashaddul mu'alajah farji' ila rabbika fas'alu takhfif li ummatika faraja'tu fawda'anni ashran faraja'tu ila Musa faqala mithlu faraja'tu fawda'anni ashran faraja'tu ila Musa faqala mithlu faraja'tu fawda'anni ashran faraja'tu ila Musa faqala mithlu faraja'tu fa umirtu bi 10 salawatin kulla yawmin faraja'tu faqala mithlu faraja'tu fa umirtu bi 5 salawatin kulla yawmin faraja'tu ila Musa faqala bima umirta qultu umirtu bi 5 salawatin kulla yawmin qala inna ummataka la tastati'u 5 salawatin kulla yawmin wa inni qad jarrabtu an-nasa qablaka wa 'aladtu bani Israil ashaddul mu'alajah farji' ila rabbika fas'alhu takhfifa li ummatika qala sa'altuka rabbi hatta istahyaitu walakin 'abdi wa usallimu qala falamma jawaztu nada munadin amdaitu tariqati wa khatabtu 'an 'ibadi حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى وما جعل الرؤيا التي أرأينك إلا فتنة للناس قال يا رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى البيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Nah, jadi Bahadi, ulama-ulama kita, guru-guru kita setiap peringatan Isra Mi'raj itu membaca hadis Bukhari ini. Nah, di Sakumpul pun bila peringatan Isra Mi'raj itu dibaca. Jadi kalau Bahari Isra Mi'raj isi ceramah itu spesial mengisahkan perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Yang diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini atau di dalam kitab Gardir. Jadi itu isinya orang bicara apa? Ada keluar daripada perjalanan Isra Mi'raj. Cuma kurang Bahari itu ambilnya bisa jam 3 jam 2 malam. Cuma ada istirahatnya. Karena jam 12 istirahat kalau minuman berurutan sambung pulang. Ini kadang-kadang mulai maghrib sini sudah. Kalau tadi makan kan sudah belum kan? Nah, alhamdulillah. Ini santri, untung orang nanti jadi santri. Di dalam dunia ini kadang-kadang yang paling baik gawian itu kecuali urusan ilmu. Kadang-kadang yang paling baik gawian di dalam dunia kecuali urusan ilmu, mengajar atau belajar. Makanya sesudah kewajiban yang difardukan Allah di dalam rukun Islam itu sembahyang, puasa. Nah, sesudah kewajiban yang ada di rukun Islam itu yang paling afdal, yang paling hebat dikerjakan yaitu adalah urusan ilmu, mengajar atau belajar. Nah, jadi untuk akan menjadi santri ini, hidup jadi orang baik. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ay yanzura ila utaqa'illahi minan nar, falyanzur ila al-muta'allimina." Siapa yang hendak melihat orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka, lihatlah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ini Nabi ucap. Siapa-siapa yang hendak, barang siapa yang hendak melihat orang-orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka, maka pandanglah, lihatlah
orang-orang yang menuntut ilmu agama. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu agama adalah orang-orang yang bebas daripada api neraka. Makanya berniat menuntut ilmu agama sampai ke mati. Malam prakteknya juga jangan berniatnya aja. Mulia orang urusan ilmu. Dan Nabi fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alimi illa kataballahu lahu bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadatan sanatin wa bana lahu bi kulli qadamin madinata fil jannati wa yamsi 'ala al-'ardi wal 'ardu yastaghfiru lahu wa yamsi wa yusbihu maghfuran lahu wa syahidan lahul malaikatu wa yaquluna haula'i utaqa'ullah minan nar. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Nabi bersumpah daripada supaya kita bujur-bujur kuat kepercayaan apa yang diucapkan saja. Padahal Nabi itu tapi kada bersumpah kita wajib percaya. Karena orang yang kada percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti orang itu murtad hukumnya, keluar daripada Islam. Apalagi Rasulullah sampai membawa kalimat dengan ucapan sumpah. Apa ujar Nabi? Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Maka demi diri Muhammad di dalam kekuasaan Allah. Ma min muta'allimin yakhtalifu ilal babil alimin illa kataballahu lahu bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadatan sanatin. Ibadatan sanatin. Tidak daripada orang yang menuntut ilmu yang mendatangi kepada pintu orang yang alim untuk belajar, melainkan menulis Allah baginya dengan setiap huruf dan setiap langkah ibadah satahunan. Akibatnya setiap langkah yang dijalankan untuk menuju rumah guru atau menuju kelas di sebelah, maka setiap langkah itu tercatat bernilai 1000 rakaat sunat yang bernilai seperti beribadah sunat setahunan. Ibadah nampol setahunan. Ada orang ibadahnya pol setahunan ibadah sunat. Nah, orang namanya ibadah sunat setahunan dibandingkan orang yang menuntut ilmu agama itu salangkah buatnya aja. Mudah-mudahan ini perangsang untuk kita rajin belajar ilmu. Akan-akan di pesantren, nang Tuhannya di majelis ilmu. Karena kita kan malam ini termasuk mahauli abah guru sakumpul. Abah guru sakumpul perjalanan hidup sini tidak pernah putus dengan urusan ilmu. Mulai sidin dalam ayunan sudah nang dimasukkan katalingan sidin uli keluarga sidin adalah urusan ilmu. Sampai beliau umur 6 tahun sampai sudah mulai ganas, sudah mulai bisa menerima maklam belajar ke sekolahan. Sampai umur kemudian 7 tahun, kurang lebih 7 tahun, 8 tahunan masuk Darussalam. Tamat Darussalam, belajar di Darussalam dan belajar ke guru-guru yang di luar daripada sekolahan Darussalam. Beliau terus dengan urusan dakwah mengajar sampai beliau wafat. Abah guru sakumpul kada pernah lepas dalam urusan ilmu agama. Jadi pun kita malam ini mahauli sidin, bukti cinta lawan sidin, tuh di sidin. Jangan kita kan bagus hadir haul itu bagus. Satu jumlah haul bagus, hadir haul bagus, cuma lebih bagus lagi kalau dicontoh. Karena apabila kita akan bersama orangnya, kita contoh walaupun sebagian daripada cara kehidupan orang nanti kita itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang namanya rupai satu kaum itulah, itu akan jadi digolongkan dengan satu kaum itu. Karena kumpul anak bagus kumpul kena di surga, di akhirat turut cara hidup sini. Cara hidupnya Abah Guru Sakumpul mulai beliau lahir sampai beliau wafat
putus dengan urusan-urusan ilmu. Mengajar, belajar, mengajar, belajar. Jadi mudah-mudahan kita hadir dan mengaku cinta lawat sini. Mudahan jangan kadang meniru urusan-urusan ilmu ini. Karena ini sesuatu yang penting, sesuatu yang wajib, sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Fadilatnya keistimewaan besar. Salangkah betis. Ini walaupun mendatang ini bisa tidak motor, walaupun mendatangnya bermotor, cuma kan dihitung itu langkah. Yang kan mulai mana nih? Yang bakalnya kan jurong. Yang kan mulai asam-asam kan jurong sini juga berapa kilo kan? 20. Kira-kira menghitung langkah berapa adalah yang bisa menghitung langkah. Nah, walaupun bermotor ke sini, walaupun berkendaraan, tapi tetap dengan hitungan langkah itu. Karena kan kata kawan, nah kalau dihitung langkah, menang motor, saya motor, kata motor. Dan awal-awal kita hidup ini ada kendaraan, langkah tolong, makanya hitungannya lah langkah. Walaupun datangnya berapa. Nah, berapa langkah dari asam-asam ke sini? Misalnya 5.000 langkah, berarti dapat seperti beribadat 5.000 tahun. Ibadat ada nilainya. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kepada para nabi, para rasul adalah yang diurus ilmu. Mereka menyebarkan ilmu. Dakwah mereka para nabi dengan apa? Dengan ilmu. Satu langkah bernilai satu tahun ibadah sunnah. Kemudian duduk pulang di hadapan guru belajar. Satu huruf yang disampaikan guru bernilai 1.000, sama dengan beribadat sama dengan beribadah sunnah setahunan, sahuruf saja. Ini nama dengar pula. Berarti pun kaguling mendengarlah. Kurang berarti pahalanya. Aku banyak aja itu sudah dapat pahala tadi menjelaskan jawaban. Jangan kita dengan pahala kita ada kawal puasannya, jangan. Harus merasa kurang dengan ibadah, harus merasa kurang dengan amal, jangan merasa banyak. Karena kita di akhirat tuh ada kawal lagi menambah amal. Sedangkan di akhirat martabat seseorang itu berbeda-beda tergantung amal kebaikan selama hidupnya di dalam dunia. Kan kalau untuk mudah-mudahan di kampung-kampung kita ada majelis-majelis ta'lim. Pulang ke majelis ta'lim di langgar, di masjid, di pesantren, jangan kadumpat, duduk di situ, cari panyandaran. Duduk tuh cari panyandaran pulang. Nang ada di pas angin membawa mata berintip. Apa hasilnya? Tapi dapat kada sudah yang ribuan tahun berapa tahunan tadi kita dapat. Mensumbayang tak guring kada apa-apa. Yang sunat tak guring. Tahu ibadat yang lain yang paling ringan gawiannya, yang paling nyaman gawiannya adalah menuntut ilmu, dan paling hebat nilai manfaat keuntungan. Salangkah dapat setahun ibadah sunnah. Satu huruf yang didengar seperti setahun dapat nilai ibadah yang sunnah. Bukan sekadar itu aja. Wa bana lahu bi kulli qadamin madinata fil jannati. Dan Allah membangunkan bagi orang yang menuntut ilmu tadi satu langkahnya, yaitu satu kota di dalam surga. Jika ada satu rumah, ada satu kota. Berarti sugih gak ada orangnya. Sugih di akhirat. Kalau orang sugih di akhirat banyak berisi tempat, berisi rumah. Kawan ada di syafaat.
wa yasbihu maghfurun lahu wa syahidat lahul malaikatu wa yaquluna haula'i utaqatul minan nar. Dan orang yang menuntut ilmu agama tadi berjalan di muka bumi, tanah yang dijajak dan dilaluinya itu memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosanya itu nah. Jadi liwar ridhonya karena dijajakkan, liwar sanaknya karena dijajaknya. Sampai tanah itu mendoakan kepada orang yang lewat untuk menuntut ilmu ini supaya diberi Allah keampunan. Nah, jadi dosa diampuni Allah karena banyak yang memintakan ampun. Kemudian pula pahala ibadat jannah, cocok aja ujian Nabi tadi, maka menyaksikan para malaikat, maka orang itu termasuk orang yang selamat daripada api neraka. Ini malaikat namanya menyaksikan. Jangankan malaikat, manusia yang berdosa aja menyaksikan banyak yang mengucapkan baik, itu dia dibaikkan Allah Ta'ala. Nah, kalau di dalam kitab kan ada orang ini jauhian lagi hidupnya, ada karuan baiknya, ada karuan baik, hanya baik bisa baik, tapi banyak ada kan? Nah, banyak buruknya. Sewaktu mati, ringkas sejarah, sewaktu mati anaknya ini mau upahakan lawan orang lain, sampai dia bahu baik. Diupahan pulang kan ikhlaskan sebenarnya. Darinya duit. Nah, sambati abah kurang baik. Sambati baiklah, sambati. Nah, punya upahnya duit. Sampai dari rumah orang yang mati ini, dari rumah orang yang mati sampai ke dalam kubur, sampai masuk kubur, itu masing-masing orang menyambati si anu itu baik, ini baik, ini baik, ini itu baik. Yang baik-baik bertahan menyambati. Kenapa? Karena diupah tadi. Kan dengan upahan, Pak. Namanya berarti ini manusia yang ada dosa itu pun berubah juga, yaitu ternyata karena dengan ucapan kebanyakan orang Islam yang mengucapkan, manusia yang mengucapkan itu baik, maka si mayat ini dijadikan Allah, digulungkan Allah dengan orang-orang yang baik. Makanya rajin kita bilang kematian itu saksikan ya jenazah di hadapan kita ini baik. Kita jangan ragu-ragu baik toh. Jangan tawong lagi jangan. Akunya kan takut. Ini Islam kan? Islam baik sudah. Nama itu Islam, nama itu iman, itu udah belum ternyata baiknya. Ada dalam bahasa Arab, jawablah. Syukur anna hadzal mayit min ahli khair. Itulah. Ada paham juga orang khairnya apa maksudnya? Paham juga. Kenapa jadi banyak nanti itu kita tradisiakan di daerah kita ini? Jadi setiap sembahyang menyembahyangkan orang mati lah, kita sambatakan bahwa ini itu baik, jenazah di hadapan kita ini baik. Kenapa jadi kayak itu? Karena itu memang ada kisah. Nah kayak itu tadi. Banyak yang menyaksikan kebaikan, maka orang itu dijadikan dikabulkan Allah menjadi orang yang baik. Karena ucapan manusia itu adalah doa. Makanya ngarang itu jangan beberapa aja. Karena ngarang itu, nama kita yang dipanggil orang itu termasuk doa. Setiap panggilan dan sebutan orang bisa terhitung menjadi bentukan doa. Apalagi yang mengucapkan, nama menyaksikan ini adalah malaikat. Orang-orang yang menuntut ilmu agama disaksikan para malaikat. Ujar malaikat, kami bersaksi bahwa mereka itu orang yang baik. Seluruh malaikat bergemuruh mengucapkan kepada orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang baik. Maka jadilah orang itu baik dan orang itu selamat. Mudah-mudahan ini karena makannya alhamdulillah. Maka bila melihat santri ini, nah alhamdulillahnya ini kita wajib gembira. Jangan dari kita nanti. Yang mau kehidupan agama kita. Biarlah kelakuannya kayak apa kan? Hari ini dibobol, namanya terlalu kali kan. Disayangi. Karena ini manusia yang beruntung.
Orang yang menuntut ilmu agama itu manusia yang beruntung. Apabila engkau ya Nabi melihat, apabila engkau melihat orang yang menuntut ilmu, maka jangan engkau marahi, akan baik. Katanya baik. Kita kadang menuntut ilmu kayaknya siang malam. Akan di pesantren itu aja siang malam lah. Siang belajar, malam belajar. Makanya kurang-kurang santri kadang-kadang kita alhamdulillah ada JBC pesantren. JBC pesantren. Latihannya ada, bimbingannya ada, pesantren. Kadang-kadang melihat kekanakan ini dari bintan itu ada juga nanti telah ada masih itu nah kita manusia itu biasa saja. Tapi pulang kadang-kadang hati yang panas itu kadang-kadang melihat orang ajar ini kadang-kadang ingat pulang ingat hebat belum tentu kita kayak ini. Kenapa? Karena ingin hidup dalam hidup aturannya yang dipimpin oleh nafsu, bisa kawat mengalahkan nafsu, bisa masuk di dalam kebaikan. Ini berat. Waktu sembahyang dihadapi, bangun malam disuruhi, waktu belajar sampai mau harus belajar. Ini berat. Nah, bisa akan makanya orang belajar ilmu agama itu adalah termasuk pilihan dari Allah untuk dipanggilnya dalam rahmatnya dalam bentuk. Nah, jadi mana bisi anak cucu anak sekolah agama itu didorong. Jangan sampai kadang diperhatikan, karena pertanggungjawaban kita di akhirat bukan berapa banyak anak berisi harta, namun bisakah ia beribadah dengan cara yang baik. Makanya kita kadang-kadang salah mengibadah. Aku tidak ingin karena sudah anakku berataan nyaman, berataan belain, berataan ada usaha, berataan itu ada pengaruhnya dalam keselamatan kita. Yang berbahaya itu anak kada paham agama, cara berwudu kada bujur, cara sembahyangnya kada benar, cara istinjanya kada salah. Nah, orang-orang yang hidup dalam salah dalam urusan agama, sedangkan orang tuanya ada dan kada perhatian kepada anak masalah ini, maka menjadi tanggung jawab orang tua kita di akhirat. Ini anak menjaga mana seorang rata-rata. Nah, itu yang penting diperhatikan kalau bisa anak cucu. Anak cucu ingat, makanya sekolahkan di agama. Masalah jadinya kadang-kadang mereka ini salah paham. Aku dia hendak menyekolahkan anak, kada dukungan turunan guru juga, jadi sekarang mungkin jadi itu guru. Ya kan mencari gurunya. Yang penting orang kalau kita berisi anak atau diri kita, keluarga kita seluruhnya, yang penting adalah belajar ilmu agama supaya paham dalam urusan agama. Jadi kita nyaman jadi orang yang baik. Karena tidak bisa dikatakan orang itu baik kecuali paham dalam urusan ilmu agama. Karena tidak ada kebaikan dalam hidup ini kecuali orang yang paham dalam urusan agama. Ya pasti ada salahnya, dia baik, tapi ada salah. Bila hidupnya ada dalam urusan ilmu. Jadi jangan sampai karena ada sekolah umum ada bapak, ada sekolah pesantren, sekolah umum ada masalah. Suruh belajar karena sorenya kan, malamnya kan. Yang penting belajar itu tauhid, fikih, tasawuf dan tajwid. Tajwid penting, wajib fardu ain menurutnya. Fikih, cara mandi wajib, cara beristinja, cara apa ngarannya lagi? Cara sembahyang, cara puasa, itu wajib. Kalau masalah zakat itu ada bapak kainan, karena zakat itu ada beredaan yang kau melaksanakan kewajiban, bukan berduit, zakat itu. Kalau masalah haji itu ada dituntut segera belajar, karena bila hendak berangkat hanya belajar. Tapi yang penting belajar itu, yang wajib dengan bersegera belajar, yaitu masalah sembahyang, masalah puasa, karena siapapun wajib melaksanakan itu. Nah, sembahyang ini ada cabang-cabang sebelum sembahyang itu.
istinja, mandi wajib, kemudian cara berwudu, hukum wudu, hukum istinja, hukum mandi wajib. Hanya belajar sembahyang. Biar sembahyangnya bujur, tapi mandi wajibnya kada bujur, tetap kada sah sembahyang. Biar mandi wajibnya bujur, sembahyangnya bujur, wudunya salah, tetap kada sah sembahyang. Biar mandi wajibnya bujur, sembahyangnya bujur, tapi wudunya bujur, tapi sembahyangnya kada bujur, tetap kada sah sembahyang. Tetap kada jadi apa-apa juga. Makanya itu belajar mengenal najis, mengenal baju yang boleh dipakai, itu harus tahu. Orang yang kada paham dengan ilmu agama, gara-gara kada belajar, dan gurunya ada tapi kada belajar, maka yang dituntut tiada di akhirat siapa yang bertanggung jawab lawan orang itu, abah dan rumahnya. Jadi jangan gembira kalau pun anak tuh kada paham agama, jangan gembira. Ini anak membahayakan jaganya di akhirat. Menhandak balapang-lapang itu, menhandak bersenang-senang, anak tuh paham berarti agama. Dan bapak gawiannya menghirupan, apa ada masalah penghidupan dunia kan bapak. Kalau gawinya kasar, tak penghidupan anda. Yang penting anak itu paham dalam urusan agama. Sesakit-sakitnya kehidupan di dunia, si anak tadi. Serendah-rendahnya kehidupan di dunia, si anak tadi. Tapi kehidupan yang ada keluar daripada aturan agama, maka anak itu penyebab keberuntungan kita di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita berisi anak sehebat-hebatnya dalam urusan dunia, sehebat-hebatnya dalam urusan apapun kehebatan di dunia, tapi kadang paham dalam urusan agama, maka anak itu kena menarik kita untuk masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati. Apalagi pesantren banyak, tuan gurunya banyak. Kesukaan pesantren nyaman gitu. Aturannya bayaran di pesantren ini larang. Ini kadang murah tuh kita tunggak. Aturannya larang bebas. Jangankan cagar menyelamatkan di akhirat, menyelamatkan di dunia jangan ada. Harus ada hak biayanya ada. Apalagi urusan di akhirat. Berapa juta bayar di pesantren? 5 juta sebulan ada. Surga belasan. Gerungku berapa sebulan? Gerungku berapa sebulan? Jadi apa itu? Jadi mudahan kita tambah sadar dalam urusan agama. Pesantren-pesantren di mana-mana alhamdulillah ada. Dan alhamdulillah di sini luar biasa. Berapa santrinya? Berapa? 170. Nah, 100. Alhamdulillah. Dan tambah banyak. Dan tambah banyak. 170-an. Iniannya Pak? 350-an. Alah iniannya. Duit nikang nih begini, gue ikut seorang. Makanya bagus tuh. Anu sakupo tuh jadi malam main sakupo. Santri loh, santri kalau itu bagus. Jadi kita mengajian, aku orangnya sama bukti itu. Makan mie aja kalau bapak tuh biasa pesantren kayak itu kan. Makanya istimewa kakak santri ini makan tuh kalau gue pilih. Jadi santri ini pikirkan makanan tuh makan kayak apa? Nah itu nikmatnya dulu. Makanya mudahan istiqamah dalam urusan itu. Amin, amin. Mudahan tambah berkembang. Maka satu-satunya jalan untuk menyebabkan daerah negara kita aman yaitu dengan kuatnya penerapan ilmu agama di daerah kita. Karena dalam ilmu agama kada boleh menyakiti orang, kada boleh membaling orang, kada boleh memfitnah orang, kada boleh memberati orang. Ada dalam agama. Kalau orang yang paham dan mengamalkan ilmu agama, maka bagus. Dengan harta pemurah, karena itu aturan agama. Hanya mudah-mudahan tambah berkembang pesantren-pesantren
ada di daerah kita khususnya Kalimantan Selatan, mudahan tambah maju. Jangan khawatir masalah rezeki. Talabul ilmi takaffalallahu birizqih. Orang yang menuntut ilmu Allah menjamin daripada rezekinya. Di situ diuraikan oleh ulama jaminan dalam urusan menuntut ilmu di luar daripada jaminan secara umum, jaminan secara khas. Jatah umum ada, tambahan jatah khusus pula. Jadi jangan khawatir kalau bang aku nih, nah aja aku nih anak banyak pula anak itu pesantren, cuma apa kayaknya dawiannya, apa usahanya? Jangan khawatir. Kurang nang dalam jaminan Allah masalah kehidupan rezeki, nyamannya lancarnya kurang nang takwa. Kurang berdagang mari dijamin Tuhan, nyata berhasil. Cuma syariat untuk dapat rezeki usaha. Cuma yang paling kuat syariat secara agama itu lebih kuat daripada syariat yang di luar pada agama. Penting menuntut ilmu, takaffalallahu birizqih. Menuntut ilmu agama itu dicukupkan Allah rezekinya. Jangan khawatir, karena setiap manusia lahir sudah ada jatah rezeki masing-masing. Tinggal lagi ada yang songsong ambilnya, ada yang lambat ambilnya. Pokoknya kada habis jatah rezeki, kada mati kita ini mau kada habis jatah rezeki. Nah, jadi ilmu tadi penting. Salah, apa tadi ingatlah kemuliaan orang menuntut ilmu. Pertama, satu langkah menuju majelis ilmu mendapat seperti beribadah setahunan ibadah sunnah. Satu huruf pulang bilanya mendengar, maka seperti orang yang beribadah setahunan pulang. Maka berapa langkah, maka dihitung berapa. Kemudian seluruh makhluk mendoakan dan malaikat menyaksikan akan kebaikan-kebaikan. Mudahan makin hidup urusan ilmu agama. Kemudian di dalam perjalanan cara hidupnya Abah berusaha kumpul, kan masalah Islam Arab sudah tadi. Lagi Islam Arab sudah tadi kita baca hadisnya. Ini kan apa ngarannya kita mempelajari cara hidup Abah berusaha kumpul. Yang perlu itu diperhatikan orang sukses itu yang diselidiki apa jadi orang itu sukses itu yang penting. Masalah kita membanggakan karamat itu bagus, itu baik. Tapi yang penting itu orang bakaramat pun apa jadi saum bakaramat apa istimewanya apa sebabnya? Di antaranya ilmu. Abah Guru Sokpol itu dikenal dengan ilmu. Orang alim, orang soleh. Kemudian orang di antara kelebihan Abah Guru Sokpol dan lain daripada urusan ilmu yaitu pamurah. Maka pamurahnya sendiri itu dalam menakib sendiri mulai kada berisi apa-apa dan kita mulai ini pamurah memang ada yang dibagaliakan, memang ada duit, kadang-kadang kurang aja duit tuh kada mau bagi lagi. Ada ini mulai lagi sidin belum berduit, mulai zaman nang pakaian sidin salambar di awak aja. Makan kadang-kadang kada, tapi makan juga kada kau banyak karena duitnya kada kawan nukar nang banyak. Itu tetap dilatih untuk menjadi orang nang pemurah. Karena sifat pemurah itu adalah sifat nang apabila kita tawa menjalankan maka mudahlah ibadah nang lain. Ya, guru baru dia Abah Guru Sokpol bila kawa mengarasi nang duanya. Kau mengarasi ke ibadah malam dan kau mengeluarkan harta untuk dibagariakan, maka nyaman ibadah yang lain. Dua ini yang paling berat bagi kita. Apabila kau ibadah malam, barang aja ibadah malam itu 15 menit sebelum subuh, barang kamu. Apalagi pun santri-santri yang kayak ini, misalnya mau bangun jam 2, kalau esok 10.000 masuk hatan mana belajar. Ambil 10 menit, 15 menit sebelum subuh. Sembahyang tak? Duha apa sembahyang apa? Sembahyang sunat, wudu dulu. Kemudian sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang tasbih.
Apalagi orang-orang yang belajar agama itu loh, jangan sampai kadang mengamalkan sembahyang tasbih. Karena orang yang rajin mengamalkan sembahyang tasbih akan diberikan Allah kecerdasan dalam ukuran berpikir dalam kebaikan. Karena tasbih itu amalan malaikat. Malaikat itu yang ada di nafsu akal itu Tuhan. Makanya baik terus. Nah, kita kalau hendak diberi Allah kejernihan akal dalam kebaikan, amalkan ibadah sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih itu Nabi menyuruh lawan paman sidin kayak bebaksaan. Kan Nabi menyuruh lawan paman sidin Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas. Ujar Rasulullah, paman pian hendak aku lajari sesuatu yang luar biasa hebatnya. Kemudian kada kawa menggawi saben malam sambil sekali barang. Kada kawa sambil sekali sebulan sekali barang. Kada kawa sebulan sekali setahun sekali barang. Kada kawa seumur hidup sekali barang. Nanti bebaksaan barang. Apa itu amalan yang jadi yang hebat benar tadi, yang sampai disuruh benar tadi, yaitu sembahyang sunat tasbih. Sembahyang taubat, sembahyang hajat. Kita ini banyak keperluan oleh Allah. Kita kadang rajin sembahyang hajat, karena lambat dapat sembahyang hajat. Tuh apalagi pun lagi anom-anom lagi anak-anak ini, belum ada keperluan lagi, tapi minta doa ada terus lawan Tuhan. Suatu perlu yang mana dapatnya? Karena lawas tuh kadang bukan. Mau udah perlu hanya untuk meminta. Ini lawas sudah. Sembahyang hajat terus. Waktunya malam, karena malam itu Allah bertawar. Ujar Allah Ta'ala, siapa yang hendak meminta, aku beri. Siapa yang bertaubat, aku terima. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Setiap malam mulai ibadah malam, Allah mengumumkan itu. Satu riwayat Allah langsung tajalli ke dalam dunia untuk menyampaikan pengumuman itu. Satu riwayat malaikat yang disuruh Allah untuk menyampaikan itu. Nah, jadi itu ibadat. Ini abang guru saumpul nang hampir saban kalian pengajian nang ditekan sini itu. Bersifatlah pamurah dan rajinlah bangun malam untuk beribadah malam kepada Allah. Itu yang penting kita nih, yang penting itu masih ingatkan pelajaran sini. Karena orang yang mengikuti pelajaran dari sini, ada putus dengan pelajaran dari sini. Orang yang selalu mengamalkan walaupun jauh lawas masanya, tapi mengamalkan apa-apa yang dari sini maupun wiritan maupun pelajaran, maka itu kaitan terhubung dalam jumlah dalam kumpulan murid-murid sini pula. Itu yang penting. Kalau kita mau baca manakib walid, ya berusaha juga. Yang penting di sini dalam manakib itu, yang penting itu dalam manakib itu, yang dibaca, yang diukai perjalanan hidup sini. Itu yang penting. Perjalanan hidup, karena orang itu hidup mulia karena perjalanannya perjalanan yang baik. Nah, yang baik itu nanti bisa. Kemudian nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat hidup supaya terhubung dengan sini. Kemudian karamah-karamahnya, jadi karamah itu perlu dikisahkan supaya timbul perasaan cinta yang kuat lawan orang itu. Karena mencintai mereka itu adalah satu hubungan yang baik yang menyebabkan kita dapat syafaat dari sini. Karamah Abah Bersongkol itu kita berdatangnya siapa aja udah. Jadi orang karamah Abah Bersongkol itu amalan-amalan yang dibaca sedikit tuh ditiru orang. Maka mandalla ala khairin kafailin, barang siapa menunjukkan itu banyak, memadahkan, menghuluakan, gitu itu kalimatnya. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka akan diberi kebaikan yang kayak orang yang memberi. Sini dibaca lagu Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, dibaca lah. Itu sebelum Abah Guru sekumpul kan ada orang kecil nah rapi mungkin pribadi ada sebelum sidin memulai dan menyuruh itu kan ada. Maka orang ujar Rasulullah SAW, barang siapa memintakan ampun kepada Allah atas dosa
seluruh orang-orang yang beriman, maka Allah akan memberi pahala sejumlah orang-orang yang beriman. Orang Islam. Berapa miliar ada di alam semesta ini orang beriman ya? Orang Islam. Nah, kita mintakan ampun, astaghfirullah li wal mu'minin wal mu'minat. Ampuni ya Allah ulun dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Berapa jumlahnya? Kita mintakan ampun. Maka ujian Nabi, siapa yang memintakan ampun atas dosa orang yang beriman, maka Allah akan memberi sejumlah orang yang beriman itu kebaikan orang. Itu sidin lah yang memulainya. Sidin memulai, membaca setiap kali sembahyang musalla sidin. Kemudian sidin pulang menyuruh untuk membaca itu. Lalu rame orang di mana-mana, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Sidin membaca maulid. Terjadi kadada simkultural. Ada. Artinya ada itu mah kada rame, kada banyak lagi orang mengamalkan. Sesudah sidin mengamalkan dan membaca itu maulid simkultural di mana-mana mengamalkan. Sebelum bahari Burda itu kadada majelis burda nanggana selain di rumah guru sama mulia. Nah, pembacanya abah guru juga. Nah, ibah itu kami dalail mencari kitabnya di Naleh, dalail itu Naleh. Mencari kitabnya di Naleh. Nah, ibah sudah diwantarakan, disiarakan abah guru sampul rame orang membaca. Jadi kita kadang bingung, mun abah guru itu banyak pencintanya, banyak pengkagumnya, banyak nama ziarahi beliau, banyak nama hauli beliau, karena jasa beliau hampir meliputi seluruh Kalimantan ini. Jasa baik beliau, dengan sebab perjuangan beliau, amalan ini bisa berjalan, kebaikan ini bisa berjalan. Wajar. Yang hebat-hebat tuh jalur sidin banyak kita mengerti, kita paham. Jadi wajar. Haul di mana-mana. Isra Mi'raj, haul, Isra Mi'raj, haul. Dan ini pas, jalurnya pas. Itu dengarlah hadis Nabi tadi yang kita baca. Rasulullah sebelum sampai ke hadratnya Allah, Rasulullah sebelum bertemu dengan Allah, sebelum melihat Allah, Nabi sebelum melihat Allah, sebelum bertemu dengan Allah, apa Nabi tadi? Singgah setiap langit dan berjumpa dengan para nabi-nabi yang lain. Itu sebagai pelajaran. Orang hendak mendekatkan diri kepada Allah, orang hendak mentakarrubkan diri kepada Allah. Jangan sekadar ilmu yang dikaji, jangan sekadar ibadah yang dikerjakan, tapi bisa-bisalah berhubungan baik dengan orang-orang soleh. Kita mahal ini menghubungkan diri dalam kebaikan gak ada. Jadi kita mengamalkan, mengadakan peringatan Isra Mi'raj sekaligus awal abadur. Ini sama kita mengamalkan Isra Mi'raj yang dijalankan Allah kepada Nabi. Kita mengadakan awal sidin karena mencintai, karena menghargai, karena memuliakan Rasulullah dalam perjalanan apa? Dalam perjalanan Isra Mi'raj singgah kepada Nabi Adam langit pertama, Nabi Musa di langit nangka 6, Nabi Ibrahim di langit nangka 7. Singgah Nabi disuruh beri salam, disuruh berkenalan. Ini pelajaran. Orang yang hendak dekat kepada Allah, dekatlah dengan orang-orang yang dicintai Allah. Carilah hubungan baik, akrabkanlah diri kita dengan orang-orang yang baik. Ini jalan untuk supaya cepatnya kita diterima Allah, ibadah kita dan kehidupan kita sebagai hamba yang dicintai dan disayangi. Jadi kan ada salahnya orang peringatan Isra Mi'raj sekaligus kawan abah berusaha umroh. Abah berusaha umroh orang soleh, abah berusaha umroh orang alim, orang wali. Kenapa jadi kita bisa mengatakan soleh? Kenapa kita bisa mengatakan wali? Kenapa kita bisa mengatakan orang itu alim? Kenapa jadi kita bisa mengatakan alim? Karena kita bisa belajar. Kenapa kita bisa mengatakan soleh? Karena beliau orang ahli ibadah. Kenapa kita bisa mengatakan wali? Karena ujar Nabi idza ru'u dzikrillah. Apa arti wali? Orang yang melihat beliau, orang yang melihat orang itu ingat kepada Allah, tergerak hati untuk taat kepada Allah, maka orang itu namanya wali. Maka itu tanda-tanda kewalian.
Sahabat pernah bertanya, ujar sahabat, ya Rasulullah, nang kaya tanda wali? Ujar Nabi, idza ru'tu Allah. Apabila engkau memandang mereka, engkau ingat kepada Allah. Maksudnya terbawa hati untuk dekat kepada Allah. Berapa banyak orang yang masuk Islam sebab apa, bro? Karena kurang beranjak masuk Islam, ada kurang kadang orang sekadar beranjak aja, kadang terpengaruh sebab kemuliaan sidin, lalu terbuka kurang masuk Islam. Orang yang jahat-jahat, perampok macam-macam, bertaubat dengan sebab sidin, dengan sebab memandang sidin, dengan sebab mendengar panggilan sidin, dengan sebab mendengar suara sidin. Berapa banyak orang yang ahli maksiat menjadi taubat dengan sebab sidin. Itu tanda-tanda kawalian. Nah, apa disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Makanya kita berani mengatakan beliau itu wali, berani mengatakan sidin itu saleh, bahkan itu fakta sudah membuktikan. Dan lihat, kalau orang yang memang asli dari Allah Ta'ala, kayak apapun goyangannya tetap harga ibadah terus. Macam orang menyebut, kenapa jadi kelipatan mahauli itu ini, nah kayak mengalahkan Nabi lah, macam-macam orang menyebut, mengganggu anak mahal orang betul ini, sakanya makin berani, makin tidak awal. Itulah orang kita. Ada tujuan mengalahkan Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri pun mengucapkan, man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa ma'huwal jannah. Barang siapa memuliakan ulama, maka man akramal ulama faqad akramani. Barang siapa memuliakan ulama, maka hakikatnya dia Nabi memuliakan aku. Kenapa jadi tersambung kepada Nabi memuliakan ulama? Karena barang-barang yang ada di kalam ulama itu adalah barang dari Rasulullah. Waman akramani faqad akramallah. Barang siapa memuliakan aku ya Nabi, hakikatnya muliakan Allah. Kenapa? Karena Allah, karena Nabi kita, nama ulahnya Allah, nama beri segalanya adalah Allah. Berarti hakikatnya memuliakan Allah. Jadi kada salah. Kita kira, oh kenapa? Jadi kita memuliakan Abu Bakar Siddiq karena alim, ya Allah. Kakasin alim, kakasin soleh, kakasin wali. Nah, semua itu apa sebabnya? Ilmu dari Allah yang melihat Rasulullah. Ilmu itu hakikatnya Allah. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dikaji oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama-ulama. Jadi apa yang ada di wadah ulama, ilmu itu asalnya dari Rasulullah. Rasulullah yang asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang bersifat ilmu. Dan pintunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dekat kepada orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi kita bersyukur, kita dibukakan hati oleh Allah untuk kita kepada orang-orang soleh, dan membawa kepada kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini sedikit daripada kisah sedikit daripada kisah daripada Abah Guru Sakumpul, mudah-mudahan menyebabkan kita dapat barakah, dapat keampunan, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat syafaat dari Rasulullah, dan dapat keberkahan melihat daripada guru kita, Abah Guru kita Sakumpul tadi. Jadi nyatakan apa Abah Guru Sakumpul itu? Kurang soleh, kurang alim, kurang wali. Apa kebiasaan sidin? Ilmu mulai dari anak sampai sidin wafat. Apa di antara kelebihan sidin? Pamurah. Kelebihan yang menyebabkan sidin mulia adalah pamurah, lambat marah, kemudian kasih sayang lawan umat Rasulullah luar biasa, mendoakan, malah jadi memperhatikan dan segalanya. Kemudian mencintai Rasulullah luar biasa. Amalan apa aja, gawian apa aja yang diperlakukan sidin adalah mutabaahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berat mutabaah lawan Nabi ini apa ya? Yang paling berat mutabaah kepada Rasulullah itu, yang paling berat itu memuliakan zuriat Rasulullah, itu yang paling berat. Yang paling berat, Nabi sayang adalah anak itu. Nabi sayang melawan anak itu. Sedangkan kita kadang-kadang hati ada kadang-kadang. Makanya yang paling berat dan yang paling hebat nilai mutabah kepada Rasulullah adalah
dan kada dipasangi oleh Allah Ta'ala. Makanya kan Nabi kita tuh dipasangi oleh Tuhan. Ujar Allah Ta'ala, "Qul la as'alukum," ya ayatnya kan. Ujar Allah Ta'ala, katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad, aku berjuang untuk memperjuangkan keselamatan keuntungan keberadaan ini. Kada minta upah apa-apa terkecuali aku untuk kada minta upah apa-apa, kada minta ambalan apa-apa. Cuma perhatikanlah keturunan anak cucuku. Kenapa jadi sampai di sini diperintahkan? Kenapa jadi sampai di sini? Kenapa jadi sampai Allah menyuruh kepada Nabi untuk menjabarkan? Karena di sini godaannya berat untuk memperhatikan, memuliakan zuriat Rasulullah. Padahal ini nilai mutabaat yang besar. Nah, memuliakan kita di Kalimantan Selatan ini pada umumnya membuka kemuliaan, kisah-kisah kemuliaan zuriat Rasulullah dan mempraktikkan itu adalah guru sama guru sama dan guru sama mulia. Kurang lain itu ada membuka masalah kemuliaan zuriat Rasulullah ini. Makanya kita ini bisa, orang-orang kita bisa menghargai zuriat Rasulullah. Maaf aja kita kan ada nilai. Lihat ini dia di daerah yang lain ngalih mencari kayak di Banjar ini orang bisanya memuliakan menghargai zuriat Rasulullah. Kenapa? Ini adalah contoh dan didikan oleh Abah Guru Sampul dan Guru Seman Mulia. Padahal ini sesuatu mulia, istimewa, berharga benar, nilai mutabaatnya paling besar. Kemudian yang lain-lain seperti pemurah itu berat juga. Makanya tadi paling kuat mengikat kita iblis itu diantaranya sifat pemurah. Jadi hati kita tuh diikat oleh 70 iblis, 70 syaitan untuk mengikat hati kita supaya jangan ada sifat pemurah. Karena bila orang tuh bersifat pemurah, untung sudah. Sedangkan iblis kadang mau melihat orang mendapat keampunan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan berkat pertemuan kita, acara kita pada hari ini, Allah memberikan keampunan, keselamatan, keberkahan, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberi Allah yang baik-baik yang menyebabkan kita beruntung di dunia maupun di akhirat. Itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.